خلقت سے بھی 14,000 سال پہلے ہمارا نور خلق ہوا ہے. یہ نور پاک پشتوں سے تبدیل ہوتا ہوا پشت جناب عبد المطلب میں آیا ہے. عبد المطلب کی جب پشت میں آیا اللہ نے کہا اگر ایک ہی پشت سے ان کو خلق فرماؤں دنیا کو پتہ نہیں چلے گا. نور کے 2 ٹکڑے نہ ہوئے دنیا اللہ کو بھول جائے گی. اللہ نے ارادہ کیا ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک نور کے حصے کو جناب عبداللہ کی پشت میں رکھا, ایک نور کے حصے کو جناب ابو طالب کی پشت میں رکھا. جو جناب عبداللہ کی پشت سے ظاہر ہوا وہ محمد رسول اللہ بنا. جو ابو طالب کی پشت سے ظاہر ہوا وہ علی ولی اللہ بنا. اعلان یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حقیقت میں یہ بات جانی ہے 3 گواہیوں تک, کیونکہ ہم شیعہ نے حیدر کرار 3 گواہیوں کے عادی ہیں, بلکہ 3 گواہیاں بدعت نہیں عین توحید ثابت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. میں نے 5 دن میں قرآن کی آیاتوں سے ثابت کرنا ہے جو علی کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا منکر ہے. علی کی ولایت کا منکر ہے وہ حقیقتاً قرآن کا منکر ہے. جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ حقیقتاً اللہ کی توحید کا منکر ہے. جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ حقیقتاً محمد رسول اللہ کی محمد رسول اللہ کی نبوت کا منکر ہے. اگر ثابت نہ کر سکوں تو میں کبھی زندگی میں منبر حسین پر نہیں آؤں گا. صلوات میں اللہ فرما رہا ہے کہ اعلان کر. کیا کر؟ کس چیز کا؟ ولایت علی کا. جب ولایت علی کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکباد دی. بخیر بخیر یا علی جبر ابی طالب, مبارک ہو اے ابو طالب کا بیٹا. دیکھو باپ کا نام اس جگہ پہلے لیا جاتا ہے جو بیٹے سے بھی افضل ہے. اگر باپ موچی ہو بیٹا چیف جسٹس ہو تو کبھی والد کا نام نہیں بتایا جاتا. اگر بیٹا چیف جسٹس ہو والد اس سے کوئی اعلیٰ عہدے پر فیضیاب ہو تو پھر کہتے ہیں فلاں کا بیٹا چیف جسٹس ہے. ایسے ہے. تو جب بھی حضرت علی کا نام لیا جاتا تھا پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام جب لیتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام اس کے ساتھ لیا جاتا تھا. اس لیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی پرورش ہے کہ اس نے 2 ہستیوں کی پرورش کی ہے. ایک ہستی جناب علی ہے, ایک ہستی جناب نبی ہے. ایک محمد ہے, ایک ولی ہے, ایک نبی ہے. تو جب میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو پھر کون ہے سنی, کون ہے دیوبندی, کون ہے اہل حدیث جو حضرت عمر کی خلافت کو, جو اس کی صحابیت کو نہیں مانتا؟ تو خلیفۃ المسلمین جو اعلان کر رہا ہے کہ تو مومن عورتوں کا, مومن مردوں کا امیر اور مولا بن گیا ہے, جو اس کو مولا نہ مانے وہ علی کا منکر نہیں, وہ عمر کا بھی منکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اعلان ولایت علی, اعلان علی علیہ السلام. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعلان ولایت علی ہوا تو آخری آیت نازل ہوئی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کے بعد اللہ نے فرمایا الیوم
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आए महबूब खुदा, आज के बाद तेरा दीन मुकम्मल हो गया। दीन कहाँ मुकम्मल हुआ? विलायत अली के ऐलान के बाद पहले दीन नामुकम्मल, आज दीन में है, रोजा दीन में है, ज़कात दीन में है, हज दीन में है, मुसलमान दीन में है, इज्जत दीन में है। तो अली के बाद दीन मुकम्मल हुआ। जिसने अली का नाम छोड़ दिया, ना उसका दीन है, ना उसकी नमाज है, ना उसका रोजा है, ना मुसलमान। फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस ऐलान को आगे चलते हुए आयत का जो उन्वान है वो यही रहेगा, और रोजाना 10, 12, 14 आयतें इस विलायत अली के मौजू पर पढ़ी जाएंगी। हकीकत में बताया जाएगा आखिरी मजलिस पर कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले कौन है और मुनकरे विलायत अली कौन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत। जो रोने को इबादत से बेच कर रहे हैं, रोने के दिन है, मौला जानता है ये आयाम मुहर्रम से ये दिन कम नहीं है। आयाम मुहर्रम से ये दिन कम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई जाकिर नबी आशिक साहब आप लाहौर तशरीफ ला चुके हैं। मैंने चंद मिनट का मसाइल पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट, और उसके बाद जो ड्यूटी बाकी है वो मेरे भाई अदा करेंगे। आपको कसीदों की मेराज कराएंगे और मोहम्मद वाले मोहम्मद की मुसीबत भी आपको सुनाएंगे। आप फजाइल में सुनते रहते हैं कि एक साइल आया, उसने आकर कायनात के नबियों के सामने ये इल्तिजा की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है मगर औलाद नहीं है ना? ये बातें जाकिरी को उलमाए कलाम पढ़ते रहते हैं, और मैं उसी वाक्य को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए आगे जाना चाहता था। और कायनात के नबियों के नबी की आगोश में जनाब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। ये आले मोहम्मद बाजारों और गलियों में नहीं खेलते, ये पाक नबी की पाक आगोश में ये पाक हस्तियां खेल रही हैं, खेल रहे थे। नबी ने उसके माथे को देखकर लौह महफूज का मुताला करके बताया, जवाब दिया कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। ये रोता हुआ वापस लौटा। जनाब इमाम हुसैन ने उस राहिब को वापस बुलाया कि राहिब, तूने मेरे नाना को तो देखा है, उसकी आगोश में निगाह नहीं की कि मैं हुसैन बैठा हूं। उस राहिब ने हुसैन को एक मर्तबा देखा, समझ किया कि इसने अगर दुआ मांगी तो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा। कहा नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं? कहा बिल्कुल बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं। कहा नाना अगर इसकी किस्मत में औलाद होती तो ये आपके पास ना आता, आपके पास आया है कि हसरत लेकर कि मुसलमानों का नबी जो है ये दुआ तो मांगता है, अल्लाह रद्द नहीं करता। जल्दी से कायनात के नबी ने कहा हुसैन इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। जल्दी से जनाब हुसैन ने कहा नाना मैं दुआ मांगता हूं, दुआ आमीन कहे। इमाम हुसैन ने दुआ मांगी, मैंने एक बेटा दिया, नबी ने आमीन कही, फिर कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं, फिर कहा जनाब हुसैन ने मैंने दूसरा बेटा दिया। जब 7 बेटों तक बात कही तो राहिब जल्दी से कहता है कि हुसैन मौला बस कर, मुझे यकीन है कि अल्लाह ने मुझे 7 बेटे अता कर दिए हैं। ये बेटों को लेता हुआ अभी आए नहीं, यकीन काबिल है, यकीन होता है। जब वापस जाने लगा तो जल्दी से मुंह फेर कर हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ करके अर्ज करता है मौला मैं गुजारिश करता हूं, कभी ऐसा भी हो सकता है मैं दावत दूं, आप मेरे घर आएंगे? मेरे मौला ने वादा